예배 시작하겠습니다. 자, 사도신경 하시겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 찬송가 36장입니다. 찬송가는 1절과 4절만 하겠습니다. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 저희에게 예배 드릴 수 있게 해주셔서 감사드립니다. 저희 어린이들이 건강하게 한 주간 지낼 수 있게 해주신 것도 감사드립니다. 저희가 늘 하나님의 말씀을 보고 들으면서도 깨닫지 못하고 알면서도 저희 욕심을 위해서 모른 채 한 적도 많았습니다. 저희의 부족함을 용서하여 주시옵소서. 저희가 교회에서 만날 수 있는 날이 자꾸만 미뤄지고 있습니다. 우리나라와 전 세계가 하루빨리 질병으로부터 벗어나게 하여 주시옵소서. 다 같이 모여서 예배드릴 수 있는 그날이 빨리 오게 하여 주시옵소서. 그날이 오기까지 우리 어린이들과 또 가족들 모두 건강하게 지낼 수 있도록 하나님 지켜주시옵소서. 이 예배에 하나님 함께하여 주시고 말씀을 깨닫는 지혜도 하나님 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 성경 말씀은 호세아 3장 1절에서 5절까지입니다. 호세아 3장 1절에서 5절 말씀은 제가 가진 성경이 구약성경 1259쪽입니다. 제가 읽겠습니다. 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된 그 여자를 사랑하라 하시기로 내가 은 15개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라. 나도 내게 그러하리라 하였노라. 이스라엘 자손이 많은 날 동안 왕도 없고 지도자도 없고 제사도 없고 주상도 없고 에봇도 없고 드라빔도 없이 지내다가 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾고 마지막 날에는 여호와를 경외함으로 여호와와 나의 은총으로 나아가리라. 아멘. God gave the prophet Hosea instructions for his life. God wanted to send a message to his people through Hosea. God said, "Marry a woman who will not be faithful to you and be a father to her children." God was going to use Hosea's life to show his people in Israel what God's love for them was like. Hosea's wife would love other men instead of Hosea,
just like the people of Israel loved and worshiped other gods instead of the one true God. God was asking Hosea to do something very difficult. It is hard to love someone who doesn't love you back. But Hosea obeyed God. He married a woman named Gomer. Gomer had 3 children: Jezreel, Lo-ruhamah, and Lo-ammi. Each child's name had a special meaning. Jezreel was the name of a city, so this name was warning to Israel that they could be defeated by their enemies. Lo-ruhamah, which means no mercy, let Israel know that God was not going to show them mercy anymore. They would get the punishment their sin deserved. Lo-ammi, which means not my people, told the Israelites that they were no longer God's people. Gomer was not faithful to Hosea. She often ran away. In the same way, God's people turned away from him. They worshiped false gods. God told Hosea to go after his wife, so Hosea found Gomer and paid to get her back. "Stop being unfaithful," Hosea said. Even though Gomer had not loved her husband like a wife should, Hosea loved her anyway. God gave Hosea a love that would never give up. God wanted the people of Israel to hear about Hosea and his wife and understand that Israel was no different than Gomer. The Israelites did not love God like they should, but God loved Israel anyway. God loves with a love that never gives up. Hosea warned the Israelites that God was going to judge them for their sin. Hosea pleaded with Israel to turn back to God. "Come, let us return to the Lord," he said. "Let us strive to know the Lord." God was going to punish the people for turning away from him, but he would keep the promise he made to Abraham. Abraham's family would be a big family, and one day, Jesus would come from Abraham's family. Yes, God still loved Israel. God hated their sin, but just like Hosea paid a high price to get back his wife who did not love him, God had a plan to get his people back, no matter what the cost. God used Hosea's unfaithful wife to show the people of Israel that they were unfaithful to him. God gave Hosea a deep love. Hosea was willing to buy back Gomer even after all she had done. God's love is deep and it never gives up. He goes after his people and loves them back to himself. 오늘 말씀은 구약 성경의 소예언서 중에 하나인 호세아서의 내용을 가지고 여러분들에게 말씀을 준비했습니다. 호세아서는 여러분들 성경을 오늘 찾아봤으면 다 알겠지만 구약 성경의 맨 마지막쯤에 위치하고 있습니다. 장수도 14장밖에 안 됩니다. 짧죠? 그래서 이렇게 짧기 때문에 소예언서라고 합니다. 이 호세아서는 하나님에게서 점점 마음이 떠나는 북이스라엘에 대한 경고의 말씀과 하나님이 그 백성을 얼마나 사랑하시는지에 대한 그런 내용이 들어있습니다. 저는 설교를 위해서 호세아서를 읽으면서 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하고 계시는지 새삼 또 깨닫는 그런 시간이 되었습니다. 그런 사소한 즐거움을 얻는 것이 바로 설교를 준비하는 사람들의 기쁨이 되는 것 같습니다. 호세아서의 특징은 선지자의 삶을 통해서 하나님의 말씀을 전하고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 호세아서에 나오는 호세아의 삶에 대해서 보아야 합니다. 하나님께서는 호세아에게 너를 사랑하지 않는 여자를 아내로 삼고 자식들을 낳아라 라고 말씀하셨습니다. 호세아는 하나님의 말씀대로 고멜이라는 여성을 아내로 맞이했습니다. 하나님의 말씀처럼 고멜은 호세아를 남편으로 맞아들였지만 이 남편인 호세아를 사랑하지 않았습니다. 호세아를 사랑하지 않았을 뿐만 아니라 이 고멜은 정숙하지도 않았습니다. 또 가정을 돌보는 그러한 사람도 아니었습니다.
고멜은 종종 호세아와 아이들을 버려두고 다른 남자와 도망을 가기도 했습니다. 호세아는 고멜이 집을 나갈 때마다 고멜을 찾아가서 다시 데려왔습니다. 그리고 다시 데려오는 데 필요한 비용도 지불하였습니다. 하나님께서 그렇게 하라고 호세아에게 명령하였기 때문입니다. 호세아는 제가 보기에도 참 불행한 삶을 살았던 사람 같습니다. 자기를 사랑하지도 않고 정숙하지도 않으며 가정을 돌보지도 않는 여성을 아내로 사랑했어야 했기 때문입니다. 또 그런 아내를 위해서 비용도 지불했어야 합니다. 자, 그러면 이런 호세아의 삶이 뜻하는 바가 뭘까요? 우리가 이 호세아의 삶을 보면 참 드라마에 나오는 내용처럼 어이가 없습니다. 호세아에게 이런 말도 안 되는 어려운 삶, 힘든 삶, 누구나 살기 싫은 그런 삶을 살게 하신 이유는 무엇일까요? 하나님께서는 호세아의 그런 삶을 통해서 우리에게 하시고 싶은, 전하고 싶은 말씀이 있었던 것입니다. 고멜은 계속해서 하나님을 떠나서 우상 숭배를 하는 이스라엘 백성들을 뜻합니다. 또 그런 고멜을 계속해서 사랑하고 데려오고 그 값을 치러주는 것은 이스라엘 백성들을 사랑하시는 하나님을 뜻합니다. 하나님께서는 호세아와 고멜의 이야기를 통해서 내가 너를 사랑한다 라고 말씀하고 계십니다. 너희는 자꾸만 나를 떠나고 우상을 숭배하지만 그래도 나는 너희를 사랑한다. 내가 너희를 절대로 포기하지 않겠다 라는 말씀을 호세아의 삶을 통해서 우리에게 전하고 계신 것입니다. 하나님께서는 호세아와 고멜 사이에 태어난 세 자녀의 이름을 이스리엘, 로루아마, 로암미라고 하라고 말씀하셨습니다. 이스라엘은 하나님이 북이스라엘을 멸망시킬 것이다 라는 뜻입니다. 또 둘째 로루아마는 불쌍히 여김을 받지 못하는 사람이라는 뜻입니다. 또 막내 로암미는 내 백성이 아니다 라는 뜻입니다. 하나님께서는 호세아의 자녀들의 이름을 통해서도 이렇게 이스라엘 백성들에게 경고를 하시고 계신 것입니다. 하나님의 말씀에 두려움을 갖는 사람이라면 호세아의 자녀들이 그런 이름을 갖게 된 것에 대해서 무서워하며 회개했을 것입니다. 그러나 이스라엘 백성들의 마음은 이미 하나님을 떠나 있었기 때문에 하나님의 경고를 깨닫지 못했습니다. 백성들은 하나님의 말씀을 듣고도 회개하지 않았고 그 나라의 신하들은 왕에게 충성하지 않았습니다. 신하들은 서로 자기가 왕이 되겠다고 자기들이 섬기던 왕을 죽이고 자기가 왕이 되었습니다. 이런 결과 북이스라엘은 점점 국력이 약해지고 나중에는 결국은 아수르라는 강한 나라가 멸망하고 말았습니다. 북이스라엘이 멸망당하기까지 하나님께서는 선지자를 통해서 무수하게 경고를 하셨습니다. 만약 하나님이 아니고 사람이었다면 야, 너는 내가 그렇게 잔소리했어도 내 말을 듣지 않냐. 꼴 좋다. 이제는 네가 죽든지 살든지 나는 모르겠다. 네 알아서 살아라. 뭐 이런 반응이 나왔을 겁니다. 그러나 하나님의 마음은 우리와 같지 않았습니다. 집을 나간 아내를 값을 치르고 데려오는 호세아의 삶은 하나님의 말씀을 듣지 않는 우리에게 어떻게 하나님께서 대해주실지 미리 알려주신 것이었습니다. 호세아서 14장 4절 나의 분노가 그들에게서 떠났으므로 내가 그들의 타락한 마음을 고치고 그들을 마음껏 사랑할 것이다 라고 우리에게 말씀해주고 계십니다. 호세아가 정숙하지 못한 아내를 끝까지 사랑하고 그 아내를 위하여 값을 치르는 것처럼 하나님께서는 우리가 범죄하였음에도 불구하고 끝까지 우리를 사랑하시고 또 우리를 위하여 값을 치러주시겠다는 약속을 해주신 것입니다. 하나님께서는 그 값을 치르기 위해서 예수님을 이 땅에 보내주신 것입니다. 우리는 하나님의 말씀을 결코 가볍게 여겨서는 안 됩니다. 하나님께서 우리를 절대 포기하지 않으신다고 하셨으니 우리 삶을 아무렇게나 막 살아도 된다 이렇게 생각해서는 안 됩니다. 우리가 호세아서를 읽었다면 우리를 보시며 근심하시는 하나님의 마음을 알 수 있습니다. 하나님의 마음을 안다면 좀 더 하나님의 마음에 드는 삶을 살도록 노력해야겠습니다.
늘 하나님께 사랑받는 여러분 되시기 바라겠습니다. 주기도문 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 예배 마치겠습니다.